ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त मोर सप्रेम साईराम। आज आम नवम श्रेणीर बीजगणित को डिस्कसन करवा स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे पिले, नवम श्रेणीर बीजगणित जो प्रथम आमर अध्याय गुड़िक अच्छे आगे देखने। सूचीपत्र पिले तुम जब देख तुम बही रे तुम प्रथम अध्याय हूँ सेट प्रक्रिया और सेट्र प्रयोग एवं द्वितीय अध्याय हूँ वास्तव संख्या। मु तुम मानू प्रथम अध्याय न पढ़े प्रथम द्वितीय अध्याय पढ़ाइबी। यहाँ पछरे गोटे कारण अच्छी, कारण ए संख्या विषय तुम माने पिले समस्ते पंचम क्लास रु पढ़ी आसीच। पंचम क्लास, षष्ठ क्लास, सप्तम क्लास एवं अष्टम क्लास किछि किछि पढ़ीच। समस्ते संख्या विषय निहाती परिचित। तेणु मु ए संख्या तुमर गणित बा बीजगणित को आरंभ करी। संख्या सरीगले आम पुणी प्रथम अध्याय को फेरी जावा, जोटि सेट प्रक्रिया एवं सेट्र प्रयोग विषय आलोचना करवा। ठीक है पिले, ये जो प्लेटफॉर्म रे आमे माने ये सब जिनस गुड़िक डिस्कसन करुचे तार ना है शिक्षा। ये शिक्षा प्लेटफॉर्म माध्यम आम समस्ते परस्पर सहित जोड़ी होचे। तुम स्कूल विभिन्न सब्जेक्ट जेपरिक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान से विषय आम डिस्कसन करुचे एवं ये सब जो आलोचना गुड़िक आम करुचे से सब यूट्यूब चैनल कौन अवेलेबल अच्छी। तुम मैंने सेठी जाई ये सब गुड़िक देखिपर। ठीक अच्छे, तो आज चलो क्लास टी स्टार्ट करवा। कौन आज क्लास टी देखिए आम पिले प्रथम विषय वस्तु है वास्तव संख्या। पिले वास्तव संख्या जानिया पूर्व आग मत पिले संख्या कौन कहलो देखिया। संख्या कौन? संख्या बा ताको इंग्राजी रे कहते नंबर। कौन कहते इंग्राजी रे? इंग्राजी रे कहते नंबर। नंबर कौन? किए मत कहीपर नंबर कौन बा संख्या कौन? पिले संख्या जानिया पूर्व आग मु जानी अंक कौन। अंक बा ताको कहते डिजिट। मो पाखे पिले केतोटी डिजिट अच्छे मत कह तो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मो पाखे टोटाल 10टा अंक अच्छी। ये अंक मान को लेकिन पिले मु कौन करे संख्या तैयारी करे। एवं ये अंक मान गोटे गोटे संख्या। 0 गोटे संख्या, 0 गोटे अंक। 5 गोटे संख्या, 5 गोटे अंक। 8 गोटे अंक, 8 गोटे संख्या। किंतु जितेबाला मु दुईटी संख्या नहीं मनकर मु 1 नेली आउ 3 नेली, दुईटी अंक नेली मनकर 1 नेली आउ 3 नेली, या नहीं मु गोटे संख्या तैयारी कली। से केते हला 13 बा 13 बा ताकू नहीं मु लिखि परिबी 31 नहीं परिबी। तार तो कौन विभिन्न अंक मान समाहार रे आमे संख्या तैयारी करे। तो केते प्रकार संख्या अच्छी। आमे छोटे बेलू कौन संख्या विषय ही तो पढ़ी आसचे। तुम सकाळ उठिले प्रथमे कौन देखुच? घंटा देखुच, क्लॉक देखुच कि नहीं? तुम्हें भाव तुम संख्या विषय जान न था ताल तुम कौन कहीपर 6टा बाजिले कि नहीं? स्कूल केते जीव? 9टारे जीव, हाँ कि नहीं? तुम पाखे केते मनी अच्छी, केते पैसा अच्छी, तुम्हें किभली गणिब? तुम्हें किभली कह तुम सांग को जे मु क्लास रे गणित 75 नंबर रखी 100 रु? तार तो पिले कौन ये संख्या गुड़िक तुम्हें निजर दैनंदिन जीवन रे बा डेली लाइफ रे समस्त व्यवहार करुच। जदि पिले संख्या न था ताले आम जीवन कौन आज जो भाई आम आज जीवचे से भाया कौन होता? आम केवल ठार माध्यम सब जिन कही गोटे दे, 2टा दे, बुझीपार तो एमती हाथ जी गणी पारे कर। किंतु जेहेतु आम संख्या विषय रे बहुत पुरातन कालरू कौन आमे ताको अध्ययन करी करी आसुचे, आज आमर एते सुंदर सभ्यता को आमे कौन उपभोग करि पारुचे। तुमे समस्त निजे देख जीवन रे संख्यार किमि तुमे व्यवहार करछो। बिना संख्यार केबे गोटे दिन तुमे निजे चेष्टा करो जे मु आज किछि संख्या व्यवहार करिविनी आ कथावार्ता करिवि, देखिबो केते डिफिकल्ट हे जीवो लाइफ टा। अच्छा पिले मते को तुमे छोट होइतलो तुम मानको आग कोन सिखा जाय? को संख्या सिखा जाय मते कहलो? तुम मानको सिखा जाय 1, 2,
ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସବୁ ଏମିତି ଶିଖାଯାଏ କି ନା ମତେ କହିଲ। ତୁମକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ ଦେଖିଆ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିଲୁ ପଣିକିଆ ଗଣିଲୁ ହଁ କି ନାଇଁ। ତାର ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହେ ପିଲେ ଆକୁ ଆମେ କହେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। କଣ କହେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ଇଂରାଜୀରେ ଆକୁ କହନ୍ତି କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର। କାଉଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ କହିବେ ନା ପିଲେ କାଉଣ୍ଟ କରି କହିଲ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ କହନ୍ତି କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର। ୟାକୁ ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। କଣ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ୟା ବିଷୟରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସର ପିଲା ବି ଜାଣିଛି ଯେ 1 2 3 4 5 6 ଏଭଳିଆ କଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହେ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହେ। ମତେ ପିଲେ କହିଲ କେତୋଟି ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଅସଂଖ୍ୟକୁ ଆମେ ଗଣିତରେ କହେ ଇନଫାନାଇଟ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦିଏ। କେମିତି ସିମ୍ବଲ ଦିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦିଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସାନ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସବୁଠୁ ସାନ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବାନି କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ। କଣ ପାଇଁ ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ସେଟ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପିଲେ ସେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏ ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସେଟ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିଲି ତାକୁ କଣ କରିବି ଏମିତି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିବି ଏବଂ 3ଟି ଡଟ୍ ବା 3ରୁ ଅଧିକ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବି ତାର ତ ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍। ତ ଏଇ ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ରଖିବି ବା ଗୋଟେ ସେଟରେ ରଖିବି ସେମାନଙ୍କର ସେଟକୁ କହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ପିଲେ ସେଟ୍ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବା ତାକୁ ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍। ତ ଏନ୍ କହିଲେ ଏନ୍ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ନା ଏନ୍ ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ ଏନ୍ ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ ର ନାଁ ଦେବି ଏନ୍ ସେଟ୍। ଏନ୍ ସେଟ୍ ପିଲେ କହିଲେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଏନ୍ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବ ଏନ୍ କହିଲେ କଣ ନା ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ଓକେ ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିଗଲ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଥିବ ସ୍କୁଲରେ ଶୂନ ଶିଖା ହେଇଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ। ତମେ 1 2 3 4 ସବୁ ଶିଖିଥିଲ ତାପରେ ଶିଖିଗଲ 0 1 2 3 ଏଭଳିଆ ତମର ଚାଲିବ। ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କଣ କହନ୍ତି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶୂନଟିଏ ଆଡ କରିଦେବି ବା ଶୂନକୁ ରଖିଦେଲି ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ କହିବି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 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 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେଟକୁ କଣ ନାଁ ଦେବି ଯେମିତି ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟକୁ କଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଏନ୍ ଦେଇଥିଲି ସେମିତି ସବୁ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବା ସମାହାରକୁ ନାଁ ଦିଆଯିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କଣ ଦିଆଯିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କହିଲେ ପିଲେ କଣ 0 1 2 3 ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍। ତାର ଅର୍ଥ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ। ଏଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଏନ୍ ଷ୍ଟାର। ଏନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଷ୍ଟାର ଲଗେଇଦବ ହେଲେ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର କହିଲେ ଯାହା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କହିଲେ ସେଇଆ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେବଳ ସିମ୍ବଲ। ତମେ ମନେ ରଖିବ ଦିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର କହିଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖିବା ସେଟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇବି କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସଜେଇକି ଲେଖେ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ କ୍ଲାସକୁ ଗଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା କଣ କୁହାଗଲା ଋଣାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ତମକୁ କୁହାଗଲା ପିଲେ ଦେଖିବା 2ରୁ 5 ଫେଡିଲ। ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ଫେଡି ପାରୁନଥିଲ କଣ ପାଇଁ ନା ତୁମକୁ ଏଇ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢିଲ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା 2ରୁ 5 ଗଲେ -3। ତାର ଏଇ -3 ଟା ଗୋଟେ କଣ ଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର। କଣ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ବା ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ସବୁ ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ 0 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ମିଶେଇକି କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। କଣ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ଆସିବ 1 2 3 ଏଭଳିଆ ସବୁ ଆସିବ ଏବଂ -1 -2 -3 ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହଁ କି ନାଇଁ।
ତାର୍ଥ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କୁଟଲ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କୁଟଲ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖିବି, ଏମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ପିଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଏମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କହିବି ଜେଡ୍ ସେଟ୍ କହିବି ବା ଆଇ ସେଟ୍ କହିବି। ଆଇ କହିଲେ ଇଣ୍ଟିଜର, ଇଂରାଜୀରେ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ କହିବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ -3, -50, -80, ତାପରେ ମନେକର କହିବି 20, 0, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଠି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ 0 ର ଡାହାଣକୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏମାନେ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର। କୋଉ ନମ୍ବର ଏମାନେ? ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର। 0 ର ବାଁ ପଟକୁ ସବୁ କଣ କହିବା? ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର, ବା କହିବା ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର କହିବା ବା ଋଣାତ୍ମକ କହିବା। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଯେମିତି ପିଲେ ତୁମେ 0 ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବ, ଏହାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ତାର ଅର୍ଥ 1 2 ଠୁ ସାନ, 2 3 ଠୁ ସାନ, 3 4 ଠୁ ସାନ, ତାର ତ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ବାଁ ପଟେ ଟିକେ ଓଲଟା ହବ, ତାର ତ -1 ଟା -2 ଠାରୁ ବଡ, -2 -3 ଠାରୁ ସାନ। ଯେତେ ବାଁକୁ ଚାଲିବ ସେତେ ସାନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ, ଏପଟେ ଯେତେ ଡାହାଣକୁ ଚାଲିବ ସେତେ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରି ପିଲେ -50 ବଡ ନା -80 ବଡ? କିଏ ବଡ? -50 ବଡ। କିନ୍ତୁ କହିବି 50 ବଡ ନା 80 ବଡ? ତମେ କଣ କହିବ? ଭାଇ 80 ହଉଛି ବଡ। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି? ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବେଳେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଧନାତ୍ମକ ଜାଣିଲ, ଋଣାତ୍ମକ ଜାଣିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମତେ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ, ଅଣ ଅଣ ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ କଣ? ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ କଣ? ପିଲେ ଅଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇନଥିବ। ଋଣାତ୍ମକ ଯିଏ ହେଇନଥିବ ମାନେ କଣ? ଧନାତ୍ମକ, ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 0 1 2 3। ଏଇଗୁଡା ସବୁ କଣ ପିଲେ? ଅଣ ଋଣାତ୍ମକ। ଦେଖ 1 2 3 ତ ଧନାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ 0 ଟା କଣ? 0 ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ନା ତ ଋଣାତ୍ମକ ନା ଇଏ ଧନାତ୍ମକ। ଇଏ କଣ? ଇଏ ଋଣାତ୍ମକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ନୁହଁ, ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ବୁଝୁଛ? ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ନା ଏପଟର ନା ସେ ସେପଟର। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ଅଣ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଋଣାତ୍ମକ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ହେଲେ ପିଲେ କଣ? ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର। ଅଣ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ନୁହଁ ବା ଋଣାତ୍ମକ ନୁହଁ। ଋଣାତ୍ମକ ନୁହଁ ମାନେ କଣ? ଧନାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ, ତାର 1 2 3 ହେଇପାରିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଶୂନ ବି ହବ। ସେଇଭଳି ଅଣ ଧନାତ୍ମକ କହିଲେ କଣ? ଅଣ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? ତାର ତ ଧନାତ୍ମକ ହେଇନଥିବ, ତାର ତ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଥିବ, ତାର ତ ଶୂନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଶୂନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅଣ ଧନାତ୍ମକ। ତ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଚରାଯିବ ଅଣ ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ କଣ, ଡରିବନି। ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ, ଅଣ ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ, ଅଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲେ କଣ? ଯିଏ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇନଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ 0 1 2 3। ଧନାତ୍ମକ କହିଲେ କଣ? ନା 1 2 3 4। କିନ୍ତୁ ଅଣଧନାତ୍ମକ କହିଲେ ଯିଏ ଧନାତ୍ମକ ହେଇନଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ -3 -2 -1 0। ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିଗଲ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ଯେ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ଯଦି ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ଲେଖିବି, ଇଏ କାହା ଭିତରେ ଅଛି କହିଲ ପିଲେ? ଇଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି? ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦେଖ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? 1 2 3। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? 0 1 2 3। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ୟା ଭିତରେ ଦେଖ 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ 0 ଅଛି। ତାର ତ ଏଇ ସେଟ୍ଟା ୟାଠୁ ବଡ। ତାର ଅର୍ଥ ଏନ୍ ସେଟ୍ଟା ଏନ୍ ଡ୍ୟାଶ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ତ ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ? ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ? 0 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, 0 ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ ମାଇନସ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଏବଂ 0 ଅଛି, 1 2 3 ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାର ତ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମତେ କୁହ। ମୁଁ କହିବି 1 ଗୋଟେ କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 0 ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। -2 ଗୋଟିଏ କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିଗଲ ସମସ୍ତେ? ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ? ହୋଲ ନମ୍ବର ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା,
तापर पढ़ला आमे जेड बा पूर्ण संख्या बा ताको कहंती इंटीजर कहंती। एतिक पिले मन रखिलो। आज गोटे नुआ जिनस पिले पढ़िबा ताको कहंती पिले कोन कहलो परिमेय संख्या। कोन कोन ताको परिमेय परिमेय संख्या। या विषय पिले तुम पढ़ी के आसीच मते पिले कहलो तुम छोट बेले भग्नांश पढ़छ कि नहीं कहलो 2/3 3/4 पढ़छ कि नहीं 5/3 पढ़छ -2/3 -4/5 पढ़छ कि नहीं। यही सब गुड़ा को पिले पिले मते कौन कहलो ए समस्त को कहा जाए परिमेय संख्या। कौन कहती परिमेय संख्या बा ताको कहती कौन ताको कहती रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कहती रेशनल नंबर। तार तो जो संख्या गुड़िक पिले तुम्हें पी विभक्त को क्यू यही आकार रे प्रकाश करि परिबो एवं जो ठारे क्यू शून्य हबो नाही। क्यू रो मूल्य कौन शून्य हबो। तार तो जो संख्या गुड़िक तुम्हें लब एवं हर आकार रे प्रकाश करि परिबो से सब को तुम्हें कौन कहबो पिले परिमेय संख्या कहबो। तार तुम मन रे क्वेश्चन आसीबो भाई 5 गोटे गणन संख्या मैं कहीकि आसिली ताकू कौन मु एभलिया लब और हर प्रकाश करि निहाती करि 5 समान 5 विभक्त को 1 कि नहीं 5/1 कहले 5 तार तो ये भी गोटे परिमेय संख्या। देखो ये पी अच्छी एठी 5 क्यू अच्छी 1 क्यूटा पे सब मन रख शून्य व्यतीत आ सब किसी हम से भाया मत पे कहल -3 आपको केमी लिख -3/1 तो ये भी कौन होगा p/q आकार लिखाई गला। से भाया यहाँ तुम समस्त मुझे देखिली मु 2/3 -2/3 ये समस्त कौन ये समस्त कहती परिमेय संख्या बा सेमानंकर सेट को कहती क्यू सेट। तो क्यू सेट रे को माने पिले रहिए मते कह शून्य तो थिला 1 तो थिला या भितर देख 1/2 1/3 ये सब नंबर भी रहिबो। सेपट से भाया एपटे कौन रहिबो -1/2 -1/3 -1/4 -1 अर्थ एभला सब कौन नंबर रहिबो। अर्थ कौन बिले क्यू सेट रे समस्त प्रकार स्वाभाविक संख्या बा गणन संख्या भी ता भीतर अच्छी संप्रसारित गणन संख्या अच्छी शून्य भी अच्छी सबुजाक पूर्ण संख्या मध्य अच्छी 1 2 3 -1 -2 एमाने भी अच्छी ता व्यतीत p/q आकार मध्य संख्या गुड़िक अच्छी। ता तो क्यूटा कौन गोटे बहुत बड़ सेट ए सेट भितर कौन एन सेट अच्छी एन डैश अच्छी जेड भी अच्छी। तो जब आम ड्रॉइंग करवा चित्र करिया केम लिखा एटा एन एटा हो एन डैश एटा कौन हो जेड एटा हो क्यू। तो क्यू भितर समस्ते पूरी की अच्छा कौन भर्ती अच्छा। तो क्यूटा गोटे कल कौन पिले क्यूटा गोटे बड़ सेट बा कह सुपर सेट आम पढ़ा सुपर सेट पिले कहले कौन है कि तुम ये मन रख परिमेय संख्या कहले कौन बुझीगल नहीं मत कहल जो संख्या गुड़िक तुमको मुझे कहूँ ताको आम संख्या रेखार प्रकाश करें एमती गोटे लाइन टाणिबा सरल रेखा टाणिबा ता मझिरे ताको कौन देवा शून्य देवा एवं डाहाण पटक कौन लिखा डाहाण मानकर मु परिमेय संख्या रेखा करी है परिमेय संख्या बा रेशनल नंबर लाइन लिखी परिमेय संख्यार गोटे लाइन तैयार करी तार तो कौन लिखी 0 लिखी ये के लिखी 1/2 लिखी ये लिखी 1/3 ये 1/4 ये चलो ये 1 लिखिली ये मन लिखिली के लिखिली 1 पूर्ण 1/2 ये चलो केवल ये कौन लिखी -1/4 माइनस मन लिखिली ये -1/2 -1 चलो कि नहीं मत कह। तो समस्त को मुझे कौन करी गोटे सरल रेखार दर्शई पारि जिते आम सरल रेखार पिले संख्या मान को दर्शाए ताकू कौन कहती कहते संख्या रेखा बा कहते नंबर लाइन कौन कहते पिले नंबर लाइन मन रखिल समस्ते। अच्छा तो ये आम पिले कौन कौन पढ़ले मत कहीदि आग आम पढ़ले गणन संख्या विषय पढ़ले छोट बेलू तुम पढ़ी गणन संख्या कौन तापर कौन पढ़ले आम तापर पढ़ले अखंड संख्या अखंड 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 संख्या बा संप्रसारित गणन संख्या पढ़ले तापर पढ़ले पूर्ण संख्या एवं वर्तमान पढ़ले परिमेय संख्या कौन पढ़ले वर्तमान परिमेय संख्या एमानकर सेट र सिंबल को कौन कहले गणन संख्या कहती एन सेट कहती अखंड संख्या कौन कहती
डब्ल्यू कहती बा एन स्टार कहती, पूर्ण संख्या को कौन कहती, जेड कहती बा आई कहती, परिमेय संख्या को कहती क्यू कहुए। एवं तुमको बतैली क्यू सेट रे पिले को माने समस्त रहिबे ना जो माने पी बाई क्यू आकार रे लब एवं हर आकार रे लिखा हिथिबे, जोटी कि पी ओ क्यू उभय कोन उभय पूर्ण संख्या हिथिबे एवं क्यू शून्य होई नथिबे। एतिकी मन रखिबो, पी गोटे पूर्ण संख्या क्यू गोटे पूर्ण संख्या किंतु क्यू शून्य होबनी, तो एई भली आकार रे लिखितले ताको मु कहबी परिमेय संख्या। एतिकी पिले बुझी गलो। अच्छा, या परे पिले आमे कोन देख पढिबा, तुम बही तुम बर्तमान समस्त कौन कर पढ़ जहाँ पढ़े लिखे तुम बर्तमान बुझीपार। ये तुम बही लिखाई आम भारतीय माने गणित क्षेत्र में बहुत कौन उल्लेखनीय अवदान कर जड़े गणितज्ञ नाम कौन, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त पिले कौन करते कहल गोटे गणितर पुस्तक लिखते ना ब्रह्म सिद्धांत। यही ब्रह्म सिद्धांत पिले से देख ऋणात्मक संख्या कथा कहते 598 ख्रीष्टाब्द। आज हूँ 2024, तार तो सी आज को 1500 मसीहा 1500 वर्ष पूर्वर यही ऋणात्मक संख्या विषय जानी आउ शून्य विषय जानी। शून्य विषय कहुए भारतर जड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट, किए आर्यभट्ट, सी प्रथम या विषय कौन सूचना देते। अर्थात आमर भारतीय माने गणित रे बहुत किछि करि जाइछन्ति, हंगी नहीं पिले। अच्छा, एतिक पिले तुम माने बुझीगल। यहाँ पर आम पिले कौन पढ़िया मत कहल, यहाँ पर आम कौन पढ़ा, यहाँ पर आम पढ़ा जो गणन संख्या पिले पढ़िले आमे ना, जो गणन संख्या पढ़िले ताको आमे को सेट कहले, ताको आमे एन सेट कहले बा सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहले। ए सेट रे आमे कौन करिबा, किछटा धर्म पढ़िबा। धर्म बा ताको इंग्रजी रे कहंती प्रॉपर्टी, कौन कहंती प्रॉपर्टीज, गुड़िए धर्म पढ़िबा। अच्छा, तुम समस्त जानते जोग बा आगु कहते इंग्राजी रे एडिशन, वियोग आ कहते सब्ट्रैक्शन, आ कहते गुणन बा मल्टीप्लिकेशन एवं आ कहते हरण बा डिविजन। ए समस्त को आमे कौन कहे, गोटे गोटे प्रक्रिया कहे। कौन प्रक्रिया, तार तो दुईटे संख्या को आमे मिसई पारे, फेड़ी पारे, गुणी पारे एवं हरि पारे। ता तो संख्या मानक भितरे आमे ए सब प्रक्रिया को कौन करे अवलंबन करिथे बा अप्लाई करिथे। तो आमे कौन करिबा ना, जो गणन संख्या पढ़िले ए गणन संख्या रे आमे जोग प्रक्रिया एवं गुणन प्रक्रियार ए दुटी प्रक्रियार किछि विशेष धर्म को वर्तमान कौन करिया पिले आलोचना करिबा। प्रथमे जोग प्रक्रिया बा प्लस रो एवं तापर गुणन प्रक्रिया बा गुणनर धर्म गुडी को आलोचना करिया। प्रथमे कौन करिबा, आगो प्रथमे जोग प्रक्रिया, तार अर्थ जोग प्रक्रियार धर्म गुडी को आलोचना करिबा। जोग प्रक्रिया कहले कौन प्लस। अच्छा, नेचुरल नंबर पिले कहले तुमको जना अछि, नेचुरल नंबर कहले कौन ना ये बळे 1 2 3 ए बळे सब नंबर थिबे। जेते बळे पिले हम ए बळे सब कोन धर्म को आलोचना करिबा, से समय रे आमे कोन करिबा ना सब बळे एम एन पी ए बळे नंबर सब देबा, ए बळे ना देबा। तार तो कोन संख्या मान को न लिखि ए बळे गोटे गोटे सिंबल द्वारा तांको प्रकाश करिबा। तार तो मु तुमको कोन कहबी, मु कहबी जदी एम गोटे गणन संख्या, एन गोटे गणन संख्या, पी गोटे गणन संख्या हुए, एमानक भितरे जोग प्रक्रिया विभिन्न प्रकार धर्म को मान आलोचना करिबा। तार तो एम रो मूल्य 1 हे पारे, 2 हे पारे, 3 हे पारे, किछि हे पारे, गोटे गणन संख्या। सेमति एन गोटे कोन गणन संख्या, यार मूल्य 1 हे पारे, 2 हे पारे, 3 हे पारे, किछि भी हे पारे। पी से भलिया गोटे गणन संख्या बाकू सेट रे केमति लिखंती, एम एन एन ए सिंबल ला एंड बा एवं पी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए सिंबल ला कोन कोनती प्ले एमती सी करके एमती गार दे, याकू कोन कोनती बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। तार्थ ए माने समस्ते ओडिया रे कहले एम एन एवं पी गोटे गोटे गणन संख्या। एतिकी हला, ताले आमे कोन कहया, प्रथम नियम कोन पढिया पिले मन रखियो। प्रथम नियम को कहंती संवृत्ति, संवृत्ति धर्म। संवृत्ति धर्म कहले पिले कोन ना, पिले तुमे जे कोनसी दुईटी
ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନବ, ମନେକର m ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, n ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଦିଟାକୁ ପିଲେ ତମେ ମିଶେଇ ଦବ, ମତେ କଣ କହିଲେ କଣ ମିଳିବ? ମନେକର m କହିଲି ମୁଁ 2, n କହିଲି ମୁଁ 3, m n କୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ? 2 + 3 ହେଲା 5। ତାର ତ 5ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ କହିଲ? ତାର ତ m ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବା m ଯଦି n ସେଟର ଉପାଦାନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଓ m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ n। ସିମ୍ବଲରେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ସେଟରେ ତମକୁ ପଢେଇବି, ଖାଲି ମନେ ରଖ m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ବା m ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଓ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ବା n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ m ପ୍ଲସ୍ n ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି m ପ୍ଲସ୍ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n। ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ କଣ ନା ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ। ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି। କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। m ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, m ପ୍ଲସ୍ n ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି m ପ୍ଲସ୍ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ସେଟ୍। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ କଣ ପଢିବା ପିଲେ ଆମେ? କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କଣ ପଢିବା? ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ୍ରମ କ୍ରମ ବିନିମୟୀ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ତାର ତ କଣ? କ୍ରମ ବିନିମୟ, ତାର କ୍ରମକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଦେଖିବା, ଏଟା କଣ ପିଲେ ନା ଅର୍ଥ ଯଦି ପିଲେ m ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାର m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n, n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n, ଏଟା ସ୍ମଲ n ଏଟା କ୍ୟାପିଟାଲ n ହେଲା, ତାହେଲେ m ପ୍ଲସ୍ n ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହବ n ପ୍ଲସ୍ m ର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେଇଆ ହବ। ହଁ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? ମୁଁ ପିଲେ ମନେକର m କହିଲି 5, n କହିଲି ମନେକର 7, m ପ୍ଲସ୍ n କେତେ ହବ ମତେ କହିଲ? 5 + 7 ସମାନେ 12। ସେମିତି n ପ୍ଲସ୍ m କେତେ ହବ ମତେ କହିଲ? 7 + 5 ସମାନେ 12। ତାର ତ କ୍ରମକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ m ପ୍ଲସ୍ n ଯାହା n ପ୍ଲସ୍ m ସେଇଆ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ନିୟମଟିକୁ କହନ୍ତି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଲ। କଣ କହନ୍ତି? ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଲ। ଲ କହିଲେ କଣ? ନିୟମ ବା ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି। ଯେମିତି କହିଥିଲି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ? କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି। କ୍ଲୋଜର ଲ ବା କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି। ଲ କହିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର କଣ ବହିରେ? କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ଧର୍ମ, ତା ଅର୍ଥ m ପ୍ଲସ୍ n ଯାହା n ପ୍ଲସ୍ m ସେଇଆ। ତାପରେ କଣ ପଢିବା ଆମେ? ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମ। କଣ ପଢିବା? ସହଯୋଗୀ 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 ଧର୍ମ। ଏଇଟା କଣ ପିଲେ? ଯଦି ପିଲେ m n ଓ p ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ। ତମେ ଏଟା ଜାଣିପାରୁଛ କି ନା ମତେ ପିଲେ କହିଲ? ଦେଖ ମନେକର m ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 2, n କହିଲି ମନେକର 1, p କହିଲି ମନେକର 3, ତାହେଲେ LHS କେତେ ହବ କହିଲ? LHS ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆଗ m ପ୍ଲସ୍ n କୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି, ତାପରେ p କୁ ମିଶେଇବ, ତାର ତ 2 କୁ 1 ରେ ମିଶେଇବ, ତାପରେ 3 ମିଶେଇବ, 2 କୁ 1 ରେ ମିଶେଇଲେ 3, 3 + 3 6। ସେମିତି RHS ଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ କହିଲ? m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p, ତା ଅର୍ଥ m କୁ ରଖିବ, n ଆଉ p କୁ ଆଗ ମିଶେଇବ, n ଆଉ p କୁ ଆଗ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 3 + 1 4, 4 + 2 6। କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି? ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ m ପ୍ଲସ୍ n କୁ ଆଗ ମିଶେଇକି p ରେ ମିଶେଇବେ, ଯାହା ମିଳିବ n ପ୍ଲସ୍ p କୁ ମିଶେଇକି m ରେ ମିଶେଇଲେ ସେଇଆ ହବ। ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମ ବା କହନ୍ତି ଆସୋସିଏଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଲ। କିଛି ନାହିଁ, ସରଳ। ଖାଲି କଣ ଲେଖିବ? m ପ୍ଲସ୍ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ, ଏଟା କୋଉ ବନ୍ଧନୀ କହନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ। ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଜ ପଢଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗପ ଗପରେ ଗଣିତ। ଗପ ଗପରେ ଗଣିତ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ 6th କ୍ଲାସରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ମୂଳଦୁଆ ବା ବେସିକ୍ସ ଗଣିତ ଅଛି ତାକୁ ପଢଉଛି। ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ। ତାର ତ m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା
m प्लस n प्लस p ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ ବା ତୁମେ ଆକୁ ଆगे ଲେଖିକି ଆକୁ ଏପଟେ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁ ଯାକ ଧର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉ କୋଉ ଧର୍ମ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମତେ ଆଉଥରେ ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କଣ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଦେଖିଲେ କାହା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଭଳିଆ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ଏଭଳିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବା ତାକୁ କଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କୁ ସିମ୍ବଲ କଣ ଏଭଳିଆ କ୍ରସ ଟେ ଦବ ଏକ୍ସ ଭଳିଆ ଲେଖିବ ବା ଡଟ୍ ବି ଲେଖନ୍ତି ତାର ତ 2 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ 2 ଏମିତି ଡଟ୍ କରି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ବି 6 ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୁଣନର ସିମ୍ବଲ ହେଲା। ইয়াର ଧର୍ମ ଦେଖିବା ସେଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କଣ କୋଉ ସେଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟରେ କଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କଣ କହିଥିଲେ ତମକୁ ସମ୍ବୃତି ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସେମ ଆସିବ ହେଲା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ବା ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ କଣ ନା ପିଲା ଯଦି m ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ m କୁ n ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ ମନେକର m କହିଲି ମୁଁ 2 n କହିଲି ମୁଁ 4 m କୁ n ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ 2 ଗୁଣନ 4 2 ଚୌକୁ 8 8 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଲେ ନିଅ ତାକୁ ଗୁଣ ଦେଖିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ ଯଦି m ଆଉ n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଅର୍ଥ m ଇଣ୍ଟୁ n ବା m ଡଟ୍ n ବା ଖାଲି mn ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ସେଭଳିଆ କ୍ରମ ବିନିମୟ ତମେ କରିପାରିବ କି ନା ମତେ କୁହ ଯେମିତି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିଥିଲ କ୍ରମ ବିନିମୟ କଲେ କଣ ହବ ନା ଯଦି m ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ m କୁ n ରେ ଗୁଣିଲେ ଯାହା n କୁ m ରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବା ଯାହା 3 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିବା ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଟା ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗଣିତରେ କଣ କହନ୍ତି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଗଣିତରେ କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ବଡ କ୍ଲାସରେ ଗଲେ କାମରେ ଆସିବ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ କଲେ କଣ ନା m n o p ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ m କୁ ଯଦି ଆଗ n ରେ ଗୁଣିବି ତାପରେ p ସହ ଗୁଣିବି ଯାହା ହବ m କୁ n ଏବଂ p କୁ ଗୁଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବ ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନ ମନେକର ମୁଁ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବି ଏବଂ ତା ଦେହରେ 2 ମନେକର କେତେ ଗୁଣିବି କହିଲ ପିଲେ 4 ଗୁଣିବି ଯାହା ହବ ତମେ ଦେଖୁନ 2 କୁ 3 ଏବଂ 4 ରେ ଗୁଣିଲେ ବି ସେଇଆ ହବ ଦେଖ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 6 6 ଚୌକୁ 24 ସେଭଳିଆ ଏପଟେ 2 ଗୁଣନ 3 ଚୌକୁ 12 12 ଦୁଗୁଣେ 24 ସମାନ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ ତାର ତ କଣ m ଗୁଣନ n ଗୁଣନ p ସମାନ m ଗୁଣନ n ଗୁଣନ p এই ନିୟମଟିକୁ ପିଲେ କଣ କହନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ବା ଆସୋସିଏଟିଭ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ ଆସୋସିଏଟିଭ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ এটা କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଇନି m n p m n p ତମେ କେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଏମିତି ଡଟ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ m ଡଟ୍ n ଡଟ୍ p ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ m ଡଟ୍ n ଡଟ୍ p ବା କିଛି ନ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଡଟ୍ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ବା ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବ m ଗୁଣନ n ଗୁଣନ p ସମାନ m ଗୁଣନ n ଗୁଣନ p ଏତିକି କରିପାରିବ ହେଲା এইটি পিলে ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଭେଦ ଧର୍ମ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଟା ପିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବ ଅଭେଦ ଅଭେଦ ଧର୍ମ ଅଭେଦ ଧର୍ମ ବାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରପର୍ଟି କଣ କହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ବି ସହଜ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ यार तो कौन ना पिले जेकोसी गोटे गणन संख्या मनकर m गोटे गणन संख्या मनकर ये m बिलोंग्स टू n तुम यदि m को बा जेकोसी गणन संख्या को 1 रे गुणिब बा 1 को जेकोसी गणन संख्या रे गुणिब से सेही संख्या हबो हम कि नै मते कहलो मनकर 5 5 रे 1 गुणले जहा 1 रे 5 गुणले सेया एवं सेटा हबो 5 तार तो 1 एमिति गोटे संख्या
ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାଦୁ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଜିକ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଦେଖିଲ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, 1 2 3 ଏଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଳିଆ କେହି ନୁହନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ତମେ 2 କି ଦେଖିଲ, ମନେକର ମୁଁ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବି, ହଁ କି ନାଇଁ? 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବି, ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ହବ କହିଲ? 6 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଭେଦ ହବ କି? ନା, କାରଣ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯଦି 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯଦି 3 ହଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 2 ଗୋଟେ ଅଭେଦ। କିନ୍ତୁ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ତ 3 ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ 6 ହେଇଯାଉଛି, ତ 2 ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ ନୁହଁ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ 5 ଗୋଟେ ଅଭେଦ, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 5 ଏକ ଅଭେଦ, ତାର ତ 5 କୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ 5 ହବ। 5 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? 10 ହେଇଗଲା। 5 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯଦି 2 ହେଇଥାନ୍ତା, 5 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯଦି 2 ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 5 ଗୋଟେ ଅଭେଦ। ତେଣୁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଇନଫାନାଇଟ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1 ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ବା ଯେତେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହଉ, ତାକୁ ଗୁଣିଲେ 1 ରେ 100 ଗୁଣିଲେ ଯାହା, 100 ରେ 1 ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ମତେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଧର୍ମଟିକୁ ପିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଏଇ ଧର୍ମକୁ କହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କହିଲେ କଣ? ତମ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ବେକରେ ଗୋଟେ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଓହଳିକି ଯାଉଛ କି ନାଇଁ କହିଲ? ତାର ତ କଣ? ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା, ଇଏ ହେଲା, ୟା ନା ମନେକର ପିଲା ହେଲା ସାନୁ, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ସାନୁ। ସାନୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ରଖିଛି, ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାର ନା ସାନୁ। ତାର ତ ସାନୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କଣ, ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳିଆ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର କିଏ? 1। କଣ ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର 1? ନା 1 କୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ହଁ କି ନାଇଁ? 5 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 5 ହିଁ ରହୁଛି, ତାର ତ 5 ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି। 5 5 ଥିଲା, 5 5 ରହିଲା। 7 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 7 ହେଲା, ତାର ତ 7 ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, 7 7 ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଏଇ 1 ଟି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର। ୟାକୁ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଣ? ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଦବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଅଭେଦ ଧର୍ମ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ଆଉ କଣ କହନ୍ତି? ଅଭେଦ ଧର୍ମ। ତ ଏକକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏକକୁ କହିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ। କଣ କହିବା? ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ କଣ ପାଇଁ? ନା 1 କୁ ଗୁଣିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଣୁଛେ, ଗୁଣନ କରୁଛେ, ଏବଂ 1 ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ। କଣ କହିବା? ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ, ବା ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ଲାଷ୍ଟ ନିୟମଟି ପିଲେ କଣ ହେଲା କହିଲ? ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କଣ? ନା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପିଲେ ଯଦି ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ ମତେ କହିଲ? କଣ ହବ ୟାର ଅର୍ଥ? ୟାର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ହବ? ୟାର ଅର୍ଥ ହବ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଗୁଣନ ପି। ଏଟା କହନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ଏମ୍ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଏନ୍ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ପି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଏନ୍ ଆଉ ପି ମିଶା ଯାଇଛି, ତ ଯୋଗ ହେଇଛି, କାହା ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି? ଏମ୍ ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି। ଆମେ କେମିତି ଗୁଣିବା? ନା ଆଗ ଏମ୍, ଏଇ ଗୁଣନଟା ଆଗ କାହା ସହିତ ହବ? ଏନ୍ ସହିତ ହବ। ତାର ତ ଏମ୍ ଏନ୍ କୁ ବାଣ୍ଟିଲା, ବଣ୍ଟନ କଲା। ପୁଣି ଏମ୍ ସହିତ କିଏ ଗୁଣି ହବ? ପି ଗୁଣି ହବ। ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏନ୍, ଏମ୍ ଗୁଣନ ପି। ଉଦାହରଣ କଣ? ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଲି 2 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 4। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ତ 2 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବ ଆଗ, ତାପରେ 2 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବ? 4 ରେ ଗୁଣିବ। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କର। ଆଗ ତମେ ଏଲଏଚଏସ୍ ପଟେ କେତେ ଅଛି କହିଲ? ଏଲଏଚଏସ୍ ପଟେ 2 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 4। ତାର ତ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ? 7। 7 ଦୁଗୁଣେ 14। ଆରଏଚଏସ୍ ପଟେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ? 2 3 କି 6 ପ୍ଲସ୍ 2 ଚଉକୁ 8। 8 6 କୁ 14। ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାର ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ? ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଗୁଣନ ପି ଲେଖିପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଏମ୍ ରେ ଗୁଣିବା ଯାହା,
m को n रे गुणिब এবং m को p रे गुणिब এবং দুইটা যাକୁ ମିଶେଇବ ସେଇଆ ତାର ଅର୍ଥ এই ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଣ୍ଟନ କଲା ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ସରି ଆଉ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ହଁ એટલે ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କହିଥିଲି ନା ତାର ଇଂରାଜୀ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ କହିଦେଇଛି ବୋଧେ ଭୁଲରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ओके क्रम विनिमय इंग्राजी कौन कहती तुमको बोधे भूल मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव कहीदेছি ऊपर केतेबेले एठी बोधे ऊपर केतेबेले डिस्ट्रीब्यूटिव कहीदेছি डिस्ट्रीब्यूटिव बोधे कहीदेছি हां आकु कहती कौन कहलो डिस्ट्रीब्यूटिव नुह आ कहती कौन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव तमे एबे ओडिया रे मन रख बा तुम इच्छा इंग्राजी मन रख परिबो समृद्धि कहले क्लोजर क्रम विनिमय कहले क्यूमुलेटिव सहयोगी कहले एसोसिएटिव बंटन कहले डिस्ट्रीब्यूटिव एति की मन रखियो हला तो तुम बंटन नियम पे शिखी गलो बंटन नियम शिखलो कि नहीं एटा कहते बंटन नियम बा बंटन धर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी m गुणन n प्लस p जहा mn प्लस np से तार तो गुणन प्रक्रिया जोग प्रक्रिया को बंटन करे एति पे मन रखिलो वेरी गुड या पर पे आम आउ गोटे जिन पढ़ी आज क्लास टू समाप्त करवा से कौन है ना पे जो गणन संख्या सब तुम देख जो गणन संख्या देख से भितर गोटे क्रम अच्छी गोटे कौन गोटे क्रम गोटे ऑर्डर अच्छी कौन सी ऑर्डर टी ना एक दुई टू सान दुई तीन टू सान ये चलो कि नहीं तार तो जेकोसी गोटे मुझे गणन संख्या एम कहि आ गोटे गणन संख्या एन कहि या भितर क्रम कौन क्रम है एम एन ठू बड़ हो पारे किंबा एन बा एन मध्य एम टू बड़ हो पारे ये दुटा जिन हम कि नहीं एन मध्य एम टू बड़ हो पारे किंतु आमे एटा सब मन रखा है जे गणन संख्या मैंने क्रम आकार अच्छा एमती एक दुई तीन चार जिते आगू जीव मुझे जिते आगू जीव बड़ हो चलो तार तो एम समस्त गोटे क्रम गोटे ऑर्डर रे अच्छा गोटे सिक्वेन्स अच्छा कौन अच्छा गोटे सिक्वेन्स अच्छा एति पे मन रख आ कहते गणन संख्यार क्रम अच्छा हेल्ले तुमको जमी मु तुमको कहीदे कौन कहल गणन संख्यार कौन गुणन प्रक्रिया अवैध नियम कहली अवैध नियम कही कि नहीं मत कहल अवैध नियम कहले कौन ना एक हूँ गोटे अवैध जहाँ जेकोसी गुण कौन गणन संख्यार गुणले से गणन संख्याटी मत मिले से भाया जोग प्रक्रियार गोटे अवैध अच्छी जोग प्रक्रियार अवैध से तार अर्थ कौन जोग प्रक्रिया अवैध कौन तार अर्थ जेकोसी संख्या ताकू जदि मु शून्य सहित मिसेबी बा शून्य को जेकोन संख्यार मिसेबी से सही संख्या हम हाँ कि नहीं कहून पे 0 रे 5 मिसेबी 5 रे 0 मिसेबी तार तो सही 5 हम कि नहीं जेमिति 1 को 5 रे गुणुली 5 को 1 रे गुणुली से 5 होता से भाया जोग प्रक्रिया मध्य गोटे अवैध अच्छी आपको कहते गुणात्मक अवैध आपको कहते कौन जोगात्मक अवैध जोगात्मक जोगात्मक अवैध तार शून्य को कौन कहते शून्य को कहते जोगात्मक अवैध बा कहते आडिटिव आडिटिव आइडेंटिटी इंग्रजी मन रखा जब कष्ट होड़िया मन रख जोगात्मक अवैध कहती एक कौन कहती गुणात्मक अवैध कहती तो शून्य को जेकोसी संख्यार मिसेले बा जेकोसी संख्या शून्य मिसेले तार आइडेंटिटी चेंज हेनी तार धर्म चेंज हेनी 50 रे शून्य मिसौन से 50 हम तो से संख्याटा सेम हो कि नहीं से संख्याटा किसी परिवर्तन हो कि तार किसी धर्म चेंज हो कि होनी तार शून्य गोटे अवैध पे मत कह गणन संख्यार कौन शून्य अच्छी कि शून्य ना तो गणन संख्यार कौन जोगात्मक अवैध ना किंतु गुणात्मक अवैध अच्छी एक अच्छी तो कौ सेट्रे पे मत कहल जोगात्मक अवैध अच्छी संप्रसारित गणन संख्या संप्रसारित गणन संख्या कहले कौन शून्य एक दुई तीन सब अच्छी कि नहीं तार शून्यटा कौन अच्छी एन डैश रे अच्छी बा डब्ल्यू सेट रे अच्छी तो तुम ये गोटे जिन मन रख जे गणन संख्यार जो सेट एन तार जोगात्मक अवैध ना किंतु एन डैश सेट बा संप्रसारित गणन संख्यार सेट रे जोगात्मक अवैध अच्छी से किए शून्य किंतु यार कौन गुणात्मक अवैध अच्छी बा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अच्छी यार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अच्छी किंतु शून्यटा ये सेट रे ना तो यार जोगात्मक अवैध
ନାହିଁ। ତ ପିଲା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଆସିଲେ। ଓକେ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ରହିଲା, ଖାଲି ପଢେଇ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସଟି ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ବିଲୋମୀ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲା କହିଲ? ବିଲୋମୀ, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଏଇ ଦେଖ, ପରସ୍ପରର ବିଲୋମୀ। ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଲୋମୀ ଧର୍ମ। ବିଲୋମୀ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ? ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଲୋମୀ ଧର୍ମ। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପିଲେ, ତମେ ଯଦି 5ରେ କେତେ ମିଶିଲେ କହିଲ ମତେ ଶୂନ ହବ? 5ରେ -5 ମିଶିଲେ ଶୂନ ହବ। ବା -7ରେ କେତେ ମିଶିଲେ ଶୂନ ହବ କହିଲ? 7 ମିଶିଲେ ଶୂନ ହବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା m, ତା ଦେହରେ ଆମେ -m କୁ ମିଶେଇବା, ସେ ଦବ ଶୂନ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଇ 5 -5ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ବା -5ର 5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ବା -7ର 7 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ବା 7ର -7 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି -33, ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? 33। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା -33ରେ 33 ମିଶିଲେ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେମିତି ତମକୁ କହିବି ମନେକର ପି, ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେଇଯିବ? -p। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା p ରେ -p କୁ ମିଶେଇଲେ ଶୂନ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶେଇଲେ ଯଦି ଶୂନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିଲୋମୀ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ତାକୁ କହିବା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀଟା କୋଉ ସେଟରେ ସମ୍ଭବ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ହବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ m ଡ୍ୟାଶ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ କୋଉଠି ଅଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଅଛି। ତାର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଏଇ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀଟି କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ବା ଭ୍ୟାଲିଡ। ତମକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ ମନେକର 10, 10ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? -10। -5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? 5। ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ଇନଭର୍ସ। କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ଇନଭର୍ସ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇନଭର୍ସ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଡିଟିଭ ଇନଭର୍ସ। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଡିଟିଭ ଇନଭର୍ସ। ତାକୁ ଇନଭର୍ସ କଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମନେକର p ହୁଏ, ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା କାଢିବି ଯେମିତିକି ମିଶିଲେ ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହଉଥିବ। ହେଲା, ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ହେଲା, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି। ଅର୍ଥ m ପ୍ଲସ୍ -m ବା -m ପ୍ଲସ୍ m ସମାନ ଶୂନ। ହେଲା, -m ରେ m ମିଶିଲେ ଶୂନ, m ରେ -m ମିଶିଲେ ବି ଶୂନ। ଶୂନ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଶୂନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ m -m ର କ'ଣ? ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ବା ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ବିଲୋମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ପିଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତୁମକୁ କହିଲି n ସେଟରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି? 1 ପରେ 2 3, ସେଇଭଳିଆ z ସେଟରେ ବି ଅର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ, 0 -1 -2। ତାର କ'ଣ? -2 ଟୁ -1 ବଡ଼, -1 ଟୁ 0 ବଡ଼, 0 ଟୁ 1 ବଡ଼, 1 ଟୁ 2 ବଡ଼, 2 ଟୁ 3 ବଡ଼ ଚାଲିବେ। ତାতে ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ପିଲା ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିକି ରିଭିଜନ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ଏଇ କାମ ଦେବ। +2 ପଢ଼ିଲେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ ବା MSc ବା BSc କଲେ କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ଗଣିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସରଳ, ୟାକୁ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ପିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣିତର ସୂତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ରିଭିଜନ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଜୟ ସାଇରାମ।